गौरवमय र गरिमामय छ। यो भव्यता प्रदान गर्दै हामीहरूलाई हौसला प्रदान गर्ने हजुरहरू सम्पूर्णमा साहित्यिक महोत्सवको प्रारम्भमा हार्दिक स्वागत अभिवादन गर्दछु। हामी सबै महोत्सवको यो 3 दिने यात्रामा मन मस्तिष्क खोलेर साहित्यको दुनियाँमा हराउनेछौँ, जसलाई हामीले केही महिनाको भागदौडपछि तयार पारेका हौँ। मलाई विश्वास छ प्रेरणा, प्रज्ञा, उत्सुकता र आनन्दले भरिएको यो महोत्सव पक्कै स्मरणीय हुनेछ। आज हजुरहरूको उपस्थितिद्वारा गौरवान्वित बनाउनु भएकोमा हृदय धन्यवाद दिँदै पुनः स्वागत गर्दछु। स्वागतम स्वागतम सुस्वागतम शब्दको चमत्कारिक यात्राको सुरुवात गरौँ। धन्यवाद। थ्याङ्क यू श्री रञ्जना निर्मलाज्यू। समग्र दक्षिण एसियालाई एउटै मञ्चमा यसरी केन्द्रित गराउनको लागि उहाँले जुन प्रयत्न गर्नु भएको छ त्यो आफैमा बहुत प्रशंसनीय कार्य हो। यो अथक साधनाका लागि पनि धन्यवाद। यसपछि कलिङ साहित्य महोत्सवका बारेमा केही प्रकाश पारिदिनका लागि म केएलएफ का संस्थापक निर्देशक रश्मिरञ्जन परिदाज्यूलाई आग्रह गर्दछु। प्लिज वेलकम मिस्टर रश्मिरञ्जन परिदा। Namaskar, very good morning to all. As the fast rays of the sun gracefully embrace the towering Himalayan peak, I am truly honored and to stand before you in the captivating city of Kathmandu and making the commencement of the Kathmandu Kalinga Literary Festival. This gathering, born from the modest sources and blossom into a symposium of ideas, culture, and connection that span beyond borders. My heartfelt gratitude to the enchanting city of Kathmandu for opening its arms and allowing us to stage this event amidst of its historical and spiritual aura and breathtaking beauty. To the people of Nepal, I extend sincere dhanyabad. Your warmth and energy have propelled us forward on this accelerating journey. Nepal and Bharat connection are from times immemorial. From Kashi to Kamrup, from Kalinga to Kanchi, from Kerala to Kanyakumari, Kathmandu has been connected to India's spiritual ethos and practices while making significant contribution to India's philosophical journey. To some, while the Buddha is the central, on which there is no question, I would like to add the concept of the Shakti and the Shiva as the two more. Ancient Kalinga has been connected to ancient Nepal. Asaka's conversion to Buddhism after the War of Kalinga and spread of Buddhism from Kalinga to Sri Lanka and to Thailand, then to other part of the world. It's part of its celebrated history. From ancient times, Nepal and Kalinga have shared a bond of mutual respect and collaboration. Historical records and inscriptions indicate that these two regions, those geographically distinct, often interacted through cultural and spiritual exchanges. One of the most profound links between Nepal and Kalinga centers around the realm of spirituality. The iconic Jagannath temple in Puri, Odisha is not just a significant pilgrimage for the people of India, but holds immense importance to the Nepal people as well. The Nepal-Kalinga relationship is an emblem of how two distinct regions can be united through shared history, culture, and spirituality. Their interactions spanning across centuries stand as a testament of the timeless nature of human connection and shared reverence. The legacy of their bond reminds us of the richness of South Asian histories and the tapestry of relationships that have shaped its landscape. In the backdrop, the journey of Kathmandu Kalinga Literary Festival has always been about the celebration of literature's power, the magic of words, the stories that bridges world, and the narratives that set perspectives. Over the year, we have embarked on a voyage where a multitude of voices harmonize and sharing tales of their lands, struggles, victories, and aspirations. Today at Kathmandu Kalinga Literary Festival, we stand ready to experience this fusion of voices, seamlessly blending the local with global and merging ancient wisdom with contemporary thought and practices. Our esteemed lineup of authors, poets, artists, and thinkers are not mere participants. They are our fellow explorers on this literary odyssey. Their insights, their stories, and their acknowledge from the heart and the soul of this festival. Together, let us weave stories, bridges gap, and celebrate the unembarkable threads to our shared humanity. More than 400 bright minds will be here in the next 3 days, here
to new networks, connections that transcend the borders, new beginnings, to new horizons, and to the enduring enchantment of words and sounds. Thank you, and let the Kathmandu Kalinga Literary Festival unfold its wing of inspiration. Thank you. Namaskar. Thank you, Mr. Rasmi Ranjan Paridaज्यू. Now, म यहाँहरू समक्ष निवेदन गरौँ यो साहित्य महोत्सवमा हरेक वर्ष नेपाल र भारतबाट साहित्य, कला, संस्कृति, भाषाका क्षेत्रमा अनवरत योगदान गर्नुहुने विशिष्ट केही व्यक्तित्वहरूलाई नेपाल यशस्वी साहित्य सम्मानबाट सम्मानित गर्ने क्रम अघिल्लो वर्षबाट हामीले सुरु गरेका छौँ। त यसपटक पनि 4 विशिष्ट स्रष्टाहरूलाई नेपाल र भारतबाट 2 जना गरी 4 जना स्रष्टाहरूलाई सम्मान गर्ने क्रम छ। नेपाल यशस्वी साहित्य सम्मानबाट यो सम्मान अर्पण गरिदिनुका लागि म यस सभाका प्रमुख अतिथि माननीय परराष्ट्र मन्त्रीज्यू समक्ष निवेदन गर्दछु र यो सम्मान ग्रहण गरिदिनुका लागि म 4 ती विशिष्ट व्यक्तित्वहरूलाई म स्टेजमा आमन्त्रण गर्दछु। May I call upon Professor Avadhesh Pradhan, please, to receive Nepal Yashasvi Sahitya Samman Kalinga Literary Festival 2023 मा Professor Avadhesh Pradhan ज्यूलाई यो सम्मान ग्रहण गरिदिनका लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। Professor Avadhesh Pradhan is an eminent figure in the domain of Hindi literature, holding a distinguished position in the Hindi department of BSU University. With a passion for literature deeply embedded in his career, his scholarly contributions have enriched the academic sphere and resonated widely. His expertise spans a range of literary genres, and his insightful interpretation have not only expanded understanding, but also invigorated the study of Hindi literature. Professor Pradhan's literary impact extends to his written works, and his mentorship has inspired a lot. Please put your hands together for Professor Avadhesh Pradhan. Thank you. Similarly, त्यसै गरी म निमन्त्रणा गर्दछु नेपाल यशस्वी साहित्य सम्मान ग्रहण गरिदिनुहुनका लागि भारतबाट प्रतिष्ठित कलाकार, अभिनेत्री, कवि श्री दिव्या दत्ता. Ms. Divya Datta is an actor, author, and a poet too. The talented actor won a national award for Best Actor Female in a Supporting Role in 2018. She has acted in more than 100 feature films in Hindi, Punjabi, and other languages. म सम्झिन्छु वीर जारा, भाग्मिका वाघ, My Friend Pinto जस्ता कैयन त्यस्ता चलचित्रहरू छन् जसमा दिव्या दत्ताको अभिनयले हामीलाई प्रभाव पारेको छ। Divya had 4 releases back-to-back during the lockdown, including wave shows. उहाँको 2वटा पुस्तकहरू पनि प्रकाशित छन् र यो अनवरत रूपमा कलाको क्षेत्रमा र साहित्यको क्षेत्रमा योगदानका लागि नेपालमा काठमाडौँमा श्री दिव्या दत्तज्यूलाई हामीले यो सम्मान अर्पण गर्न पाउँदा गौरवको अनुभूति हुन्छ। र यसै गरी नेपाल यशस्वी साहित्य सम्मान ग्रहण गरिदिनुका लागि म हार्दिक अनुरोध गर्दछु प्रोफेसर माधव प्रसाद पोखरेलज्यूलाई। Professor Dr. Madhav Prasad Pokhrel. Dr. Pokhrel is a retired linguistics professor at Tribhuvan University in Nepal. He had a PhD in linguistics. Pokhrel's
contribution to language and linguistics is immense. He has published extensively on Nepali linguistics and literature. His work has focused on the history of Nepali language. Some of the notable publications are translation of Ramayana into Nepali, translation of Mahabharata into Nepali. Pokhrel is a respected scholar and a leading expert in Nepali linguistics and literature. हामीलाई यसरी यहाँ समक्ष यो सम्मान अर्पण गर्न पाउँदा गौरवको अनुभूति हुन्छ। प्राध्यापक डाक्टर माधव प्रसाद पोखरेलज्यू स्वीकार गरिदिनु भएकोमा हार्दिक कृतज्ञता अर्पण गर्दछौँ। यसैगरी नेपाल यशस्वी साहित्य सम्मानबाट हामी अर्का एकजना विशिष्ट व्यक्तित्वलाई सम्मान गर्न लागिरहेका छौँ। नेपालबाट उठेर साउथ एसिया, दक्षिण एसिया मात्र होइन, ग्लोबल स्टारका रूपमा आफूलाई परिचित गराउनु भएका श्री मनिषा कोइरालाज्यू, सम्भवतः उहाँको उपस्थिति भइसकेको छैन। उहाँको उपस्थितिपछि हामी उहाँलाई सम्मान अर्पण गर्नेछौँ। कृपया डायसमा आसीन व्यक्तित्वहरूलाई पुनः आसन ग्रहणको लागि अनुरोध गर्दछु। र यो सम्मान अर्पणको कार्यक्रमपछि माननीय परराष्ट्र मन्त्रीज्यूलाई आफ्नो मन्तव्यका लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। इनॉग्रेशन स्पीच फ्रम ऑनरेबल एनपी सावत। कलिङ्गा लिटरेरी फेस्टिभलका आदरणीय अध्यक्षज्यू, यो कार्यक्रमका अध्यक्षज्यू, हाम्रो यो कार्यक्रमको डाइरेक्टर र कोअर्डिनेटर रञ्जनाजी, हाम्रा विशिष्ट अतिथि डाक्टर विवेक देब्रोजी, डाक्टर साहब हाम्रो माधव पोखरेलजी, चान्सलर निशा शर्माजी, म जसमान गुरुङजीलाई देखिरहेका छु, अरू पनि प्रतिष्ठित व्यक्तिहरूलाई देखिरहेका छु। म कूटनैतिक नियोगको प्रतिनिधित्व पनि यहाँ नवीनजी र अरू साथीहरू मार्फत देखिरहेका छु। अन्य साहित्यकारजीहरूलाई म देखिरहेका छु। उपस्थित यो कार्यक्रमका सहभागी दिदीबहिनी र दाजुभाइहरू, यहाँहरू सबैलाई म आफ्नो तर्फबाट हार्दिक अभिवादन व्यक्त गर्न चाहन्छु। वास्तवमा रञ्जना बहिनीले यो कार्यक्रममा मलाई प्रमुख आतिथ्यताका लागि करिब हप्ता दिन अगाडि नै समय दिनुभएको थियो। तर मेरो काबुभन्दा बाहिरको परिस्थितिले यस्तै एउटा अर्को पनि अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण, त्यो पनि मेरै कार्यक्षेत्रसँग सम्बन्धित प्रधानमन्त्रीजीदेखि लिएर मन्त्रीजीदेखि लिएर सचिवजीहरूलाई बिचैमा छोडेर तुरुन्तै म 5 मिनेटभित्र पुगे भनेर तपाईँहरूसँगको कमिटमेन्टबाट भाग्न नसकेर मैले चाहिँ हतार यहाँ आएको छु। यहाँको उद्घोषक पनि बडो राम्रो, मास्टर अफ सेरेमोनी एकदम राम्रो प्रस्तुतिकरण गरिराख्नु भएको थियो। तपाईँहरूको बनी बनाऊ असाध्यै सुन्दर कार्यक्रम छ। यसमा मैले चाहिँ बिचमा हस्तक्षेप गर्दाखेरि कस्तो कस्तो तपाईँहरूलाई भन्दा मलाई नै खल्लो लागिरहेको छ। तर यो मेरो चाहिँ विचित्र बाध्यता छ, दौडेर फेरि मैले चाहिँ त्यहाँ जानुपर्ने छ। त्यहाँ मेरो आफ्नो कन्ट्रिब्युसन छ, मैले नभइकन चाहिँ नहुने किसिमको परिस्थिति छ। यसलाई तपाईँहरूले महसुस गरिदिनु हुनेछ भन्ने म विश्वास व्यक्त गर्न चाहन्छु। यो कलिङ्गा फेस्टिभलले यो साउथ एसियामै कल्चरल एक्सचेन्जको सन्दर्भमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्दै आएको छ। हामी सांस्कृतिक रूपमा यो हिमवत खण्ड भारतवर्षे भनेर चाहिँ लगातार भनिएको हुन्छ। यो क्षेत्र हाम्रो संस्कृतिका दृष्टिकोणले एकै छ, महत्त्वपूर्ण छ। यसलाई हामीले यो सांस्कृतिक आदान प्रदानको माध्यमबाट पनि जोडिराख्न जरुरी छ। हाम्रा पीडाहरू, समस्याहरू र यसको सँगसँगै हाम्रा अवसरहरू पनि साझेदारी गर्नुपर्ने अवस्था हामी कहाँ छ। त्यसकारण यो कलिङ्गा जुन उडिसाबाट सुरु भएको छ, यो फेस्टिभलको यो इतिहास सुरु भएको छ, त्यसलाई नेपालको यो सुन्दर काठमाडौँमा तपाईँहरूले ल्याएर हामीलाई पनि होस्टका लागि
यो वातावरण तपाईँहरूले चाहिँ दिनुभएकोमा तपाईँ आयोजकहरू, यसका यो संस्थासँग सम्बन्धित व्यक्तित्वहरूलाई पनि म आफ्नो तर्फबाट हार्दिक कृतज्ञता ज्ञापन गर्न चाहन्छु। यहाँ चाहिँ प्रबुद्ध व्यक्तिहरू म देखिरहेका छु, मञ्चमा पनि देखिरहेका छु। हाम्रो जसमान गुरुङजीलाई त हामी नेपाली समाजले असाध्य सांस्कृतिक सन्दर्भमा पनि ठुलो सम्मान साथ हेरिरहेका छौँ। उहाँ पनि यहाँ हुनुहुन्छ। उहाँहरूले यसको बारेमा विस्तृत रूपमा व्याख्या गर्नुहुनेछ, विश्लेषण गर्नुहुनेछ, कन्ट्रिब्युसन दिनुहुनेछ। उहाँहरू कतिपय व्यक्तित्वहरू यहाँ हुनुहुन्छ, उहाँहरू बोल्नुहुनेछ भन्ने मैले विश्वास लिएको छु। म यति मात्रै भन्न चाहन्छु कि भूगोलको यो टुक्रा जहाँ हामी चाहिँ बसेका छौँ, हामीले एउटा महत्त्वपूर्ण सभ्यता संस्कृतिलाई हामीले हिस्सेदारी गरेर बसेका छौँ। यो हाम्रा लागि मात्रै होइन, संसारका लागि नै यो महत्त्वपूर्ण छ। कुनै बेला संसार विकसित नभएको बेला यो क्षेत्र हजारौँ वर्ष अगाडि चाहिँ संसारको सबभन्दा विकसित भूखण्ड थियो। त्यो बेला वेदहरू, उपनिषदहरू, पुराणहरू यही क्षेत्रमा लेखिएका थिए। यसले चाहिँ मानवतालाई नयाँ बाटो, नयाँ दिशा देखाउने सन्दर्भमा यसको जहिले पनि नेतृत्वदायी भूमिका रहेको थियो। यो क्षेत्रका भूगोलहरू, संस्कृतिहरू, साहित्यहरू पनि जोडिएका छन्। हामीले चाहिँ काठमाडौँको संस्कृति भएन भने बनारस अधुरो हुन्छ। बनारसलाई हामीले चाहिँ काठमाडौँसँग जोड्न सकेनौँ भने काठमाडौँको संस्कृति अधुरो हुन्छ। अयोध्यालाई हामीले जनकपुरसँग जोड्न सकेनौँ, हामीले विराटनगरलाई हामीले चाहिँ कुरुक्षेत्र, हस्तिनापुरसँग जोड्न सकेनौँ भने महाभारत पनि चाहिँ अधुरो हुन्छ। त्यसकारण हामीहरू धेरै गहिरोसँग एकअर्कासँग जोडिएका छौँ, सांस्कृतिक रूपमा पनि जोडिएका छौँ। हामी भाषागत रूपमा पनि धेरै जसो हाम्रो भाषाहरूको ओरिजिन चाहिँ संस्कृत भएको हुनाले त्यो दृष्टिकोणले पनि हामी जोडिएका छौँ। र यसलाई चाहिँ यो कलिङ्गा फेस्टिभल जुन तपाईँहरूले चाहिँ सुरु गर्नुभएको छ, यसलाई सघन रूपमा, व्यापक रूपमा, जनस्तरमा यसको विस्तार गर्न सक्नुभयो भनेपछि तपाईँहरूको योगदान ज्यादा सङ्गठित हुनेछ, ज्यादा राम्रो हुनेछ। त्यसको लागि पनि म विश्वास व्यक्त गर्न चाहन्छु। यहाँ भन्नुपर्ने कुरा धेरै थियो। अब यो मञ्चमा आएपछि नेताहरूको समस्या के हुन्छ भने समय हामी बिर्सिहाल्छौँ। म कस्तो समयको चापमा छु भनेर म आफै नबिर्सौँ भनेर मैले चाहिँ छुट्याउनै पर्ने बाध्यता छ। म तपाईँहरू पाहुनाहरू जो बाहिरबाट आउनुभएको छ त्यसलाई नेपाल सरकारको तर्फबाट पनि हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। र तपाईँहरूले यदि कुनै समस्या, कुनै गाह्रो अप्ठ्यारोको कुरा हामीसँग साझेदारी गर्नुभयो भने तपाईँहरू जहिले पनि तपाईँहरूलाई स्वागत छ। तपाईँहरूलाई कुनै कुराका लागि सरोकार भयो भनेपछि सरकारसँग मसँग तपाईँहरूले चाहिँ सम्बन्ध राख्नुहुनेछ। म आमन्त्रित पाहुनाहरूलाई विनम्रतापूर्वक आग्रह गर्न चाहन्छु। यसका होस्टहरू, जसले यसका चाहिँ प्रायोजकहरू जसले यो संस्थालाई सहयोग गर्नुभएको छ, ती संस्थाहरूलाई पनि म हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु कि यस्ता क्रिएटिभ एक्टिभिटीहरू जसले मान्छेभित्रको शक्तिलाई पनि प्रतिनिधित्व गर्छ र भक्तिका रूपमा मान्छेको डिभोसन, कुनै पनि कुराका प्रति डिभोसनलाई पनि सम्मान गर्छ, यस्तो विषयवस्तु थेम राखेर त्यो पनि नेपाललाई चाहिँ केन्द्र बनाएर चाहिँ तपाईँहरूले जुन यो कार्यक्रमको आयोजना गर्नुभएको छ, शक्ति, भक्ति, सिभिलाइजेसनल कनेक्सन, नेपाल एज ए सेन्टर अफ ग्लोबल थट भन्ने विषय नै राखेर तपाईँहरूले यो कार्यक्रम आयोजना गर्नुभएको छ। यसका लागि म आयोजकहरूलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। अहिले भर्खरै अभिनन्दित व्यक्तित्वहरूलाई पुनः म अभिनन्दन र सम्मान व्यक्त गर्न चाहन्छु। र म चाँडो गए पनि यो कार्यक्रम अत्यन्त भव्यताका साथ चलिरहनेछ यसको दृढ विश्वास गर्दै आफ्ना भनाइहरू यहीँ समाप्त गर्न चाहन्छु र बिदा लिन्छु। धन्यवाद। जय नेपाल। प्रमुख अतिथिज्यूको 1 मिनट समय अझै छोडेर म हाम्रा सपोर्टर्सहरू, स्पोन्सर्सज्यूहरूलाई सम्मान गरिदिनुको लागि अनुरोध गर्दछु। सूर्य नेपालबाट श्री रवि रायवरमज्यूलाई म धन्यवाद स्वरूप सम्झनाको चिनो अर्पण गरिदिनुको लागि अनुरोध गर्दछु। यसै गरी यसपछि LIC नेपाल हामीसँग
नायब प्रमुख कार्यकारी अधिकृत हुनुहुन्छ एलआईसी नेपालबाट सोय टी बर्णवालजी, उहाँलाई पनि यो सम्झनाको चिनो ग्रहण गरिदिनका लागि अनुरोध गर्दछु। यसै गरी ओडिसाको एलआईसी नेपाल श्री टी बर्णवालज्यू, नायब प्रमुख कार्यकारी अधिकृत श्री टी बर्णवालज्यू। यसै गरी साउ युनिभर्सिटी ओडिसाबाट सिनियर अफिसियल श्री प्रीतम नायकज्यूलाई म स्टेजमा आमन्त्रण गर्दछु। शिक्षा ओ अनुसन्धान युनिभर्सिटी ओडिसाबाट श्री प्रीतम नायकज्यू। कलिङ्गा लिटरेरी फेस्टिभल काठमाडौँमा आयोजना भइरहेको सूर्य नेपाल कलिङ्ग लिटरेरी फेस्टिभलमा उहाँहरूको साथ सहयोग निरन्तर रहँदै आएको छ, जसले यो सम्भावना जीवितै पनि राखेको छ आगामी दिनका लागि पनि। एलआईसी नेपाल श्री टी बर्णवालज्यू। थ्याङ्क यू, धन्यवाद। प्रमुख अतिथिज्यूलाई कृतज्ञताका साथमा एक जोरदार तालीका साथमा हामी बिदा गरौँ। यो भव्य सभ्य समारोहमा उपस्थिति आफै पनि काफी छ, यसका लागि धन्यवाद छ र हामी यो समुद्घाटन समारोहमा अघि बढ्दछौँ। केही मन्तव्यको कार्यक्रम छ। म एलआईसी नेपालका तर्फबाट श्री टी बर्णवालज्यूलाई संक्षिप्त मन्तव्यका लागि अनुरोध गर्दछु। Thank you. Our esteemed dignitaries in the guest, a noted writer, poet, artist, ladies and gentlemen, officers from Indian Embassy, good morning to all. Friends, as LIC Nepal, we are proud to be associated with this festival. This is the second year of our partner of this event. We like to congratulate the organizer and success to this event. The LIC Nepal, incidentally, today is our foundation day also. We are celebrating our foundation day, LIC India and LIC Nepal as well. Gentlemen, LIC Nepal, we have completed 22 years at Nepal, covering 10 lakh populations, 10 lakh policy holders, with second biggest company of 10,000 crore of asset under management. We are the second biggest company, a life insurance company in Nepal. We, through this event, we would like to spread the awareness of insurance, life insurance. Friends, LIC Nepal is the most compliant company. We follow the rules and regulations of the law of the land. And we hope and we expect with the development of this country, our company will also grow. With this, thank you very much. Thank you. Wish you all the success of this event. Jai Nepal. Thank you. Thank you, Mr. Bernawal. LIC Nepal, Surya Nepal जस्ता संस्थाहरू छन्, कम्पनीहरू छन् जसले निरन्तर साहित्य, कला, संस्कृतिको उन्नयनमा आफ्नो तर्फबाट योगदान गरिराख्नु भएको छ। यसका लागि म धन्यवाद अर्पण गर्दछु। यसपछि आफ्नो मन्तव्यका लागि म धेरै ढिलो नगरिकन यस सभाका अर्का विशिष्ट अतिथि आदरणीय श्री निशा शर्माज्यू, कुलपति नेपाल सङ्गीत तथा नाट्य प्रतिष्ठानबाट र अझै विशेष मैले चिन्दा कलाकारका रूपमा चिन्छु दिदी निशा शर्मालाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु।
धन्यवाद भाइ। यस कार्यक्रमका सभापतिज्यू, यहाँ आसीन हुनुभएका आदरणीयहरू र विशेष गरेर यहाँ दर्शक दीर्घामा उपस्थित हुनुहुने 101 दिग्गजहरू, जसलाई म दाई भन्छु, दिदी भन्छु, भाउजू भन्छु, उहाँहरूलाई सबैलाई नमस्कार भन्दा पनि म आशीर्वाद लिन चाहन्छु उहाँहरूबाट, किनभने मैले सधैँ आशीर्वाद लिने गरिरहेको छु। आशीर्वाद पाऊँ। सबैभन्दा पहिला त यो कलिङ नेपाल काठमाडौँ महोत्सवको लागि म बधाई दिन चाहन्छु। यसरी भव्य रूपमा 3 दिनसम्म जुन हुन गइरहेको छ यो महोत्सव, साहित्य महोत्सव, त्यसको लागि जो अर्गनाइजर हुनुहुन्छ, जसले यसको लागि दौडधुप गर्नुभयो, मेहनत गरेर जुन अहिले नतिजा देखिराख्नु भएको छ, त्यसको लागि यहाँहरू सबैलाई बधाई र शुभकामना दिन चाहन्छु आगामी दिनको लागि पनि, र भव्यका साथ तपाईँहरूले यो महोत्सव चाहिँ पुरा होस् भन्न चाहन्छु। जसरी उहाँहरूले हाम्रो छिमेकी देशको एउटा सेतु बनेर भारतबाट विभिन्न क्षेत्रबाट, यहाँ नेपालको पनि विभिन्न क्षेत्रबाट जुन जोड्ने काम गर्नुभएको छ, त्यो एउटा फेरि एउटा सेतु बनेर उहाँहरूले जसरी काम गरिराख्नु भएको छ, त्यो एकदम सराहनीय कुरा छ। र जसमा चाहिँ कला, साहित्य, मेडिकल विधादेखि लिएर चलचित्र विधादेखि लिएर सबैले समेटेको छ। तर मलाई एउटा दुःख लागेको कुरा चाहिँ के भने, नाट्य रङ्गमञ्च पनि साहित्य लेखिएपछि रङ्गमञ्चमा प्रस्तुति गर्ने हो। हामीले हिजोका दिनमा रङ्गकर्मीहरूले कविता मञ्चन पनि गरेका छन्, कथा मञ्चन पनि गरेका छन्, र नाट्य मञ्चन, नाट्य लेखनको मञ्चन पनि गरेका छन्। त्यसलाई पनि जोड्न पाएको भएदेखि हाम्रो नाट्यकर्मीहरूको अलिकति लोभ के हुन्छ भनेदेखि, नाटकको विषयमा अलिकति छलफल पनि होस् न त। यस्तो महोत्सवहरू हुँदाखेरि नाट्य विद्यालय, रङ्गमञ्च विद्यालय पनि अलिकति छोयो भनेदेखि, बाहिर विदेशबाट आउनुभएको, छिमेकी मुलुकबाट आउनुभएको होस् या कतैबाट पनि आउनुभएको साथीहरूले कसरी उहाँहरूले रङ्गमञ्चलाई लिनुहुन्छ, नाट्य विद्यालय कसरी लिनुहुन्छ, त्यो विषयमा अलिकति छलफल हुनु जरुरी छ जस्तो लाग्छ। जस्तै अब कतिले भन्नुभयो होला, नेपाल सङ्गीत तथा नाट्य प्रज्ञा प्रतिष्ठानले यो लिटरेचर फेस्टिभललाई किन सहआयोजकको रूपमा किन गर्नु परेको, जरुरी छैन भन्ने होला। त्यो मलाई अलिकति लोभ लागेको थियो, तर यहाँ चाहिँ मिस भयो। र आगामी दिनहरूमा उहाँहरूले यसमा अलिकति ध्यान पुर्याओस् जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। मैले यो सुझाव मात्रै दिन खोजेको हो। र अब जस्तै यहाँ पनि भन्यो होला, किन यो उसलाई जोडेको भनेर। लोभ त्यही हो हाम्रो, किनभनेदेखि यो विधामा जब सबै विधा जोडिएको छ भनेदेखि रङ्गमञ्च र नाट्य विधालाई पनि अलिकति, त्यो विधालाई पनि अलिकति हामीले छलफलको विषय बनाऊँ भनेर हो। र त्यसैले पनि मैले सहआयोजकको रूपमा ल ठिक छ नि त गरौँ भनेर भन्ने हिसाबले गरेछु। तर धन्यवाद राज र रञ्जना बहिनीलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। उहाँहरूले आएर मलाई कन्भिन्स गर्नुभयो, ल गरौँ न त भनेर भन्दाखेरि म पनि कन्भिन्स भएँ। ठिक छ, यस्तो कार्यक्रमहरूमा हामीले, हाम्रो विधायक भलै नहोस् तर हामीले भाग लिनुपर्छ, हामी सहआयोजकको रूपमा आउनुपर्छ, र हामीले जति सक्दो हामीले उहाँहरूलाई अलिकति पछाडिबाट ल हामी पनि छौँ है भनेर चाहिँ उहाँहरूलाई हौसला दिनुपर्छ जस्तो लाग्छ। अरू त बाँकी यहाँ भाषणै मात्र त के गर्नु र, अब बाँकी त्यसै पनि ढिला भइसकेको छ यो सेसन सुरु हुनलाई, अर्को सेसनमा जानुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई। सबैजनालाई धन्यवाद, र विशेष गरेर आज जो पुरस्कृत हुनुभयो, सम्मानित हुनुभयो, उहाँहरूलाई म बधाई र शुभकामना दिन चाहन्छु। फेरि एकचोटि नमस्कार, धन्यवाद। धेरै धेरै धन्यवाद श्री निशा शर्माज्यूलाई। उहाँका केही सुझावहरू पनि ग्रहणीय छन्। यो सारगर्भित मन्तव्यका लागि हार्दिक धन्यवाद छ। सो हामीसँग मैले सुरुमा पनि जानकारी गराएँ, 3 दिन चल्ने यो महोत्सवमा करिब 60वटा छलफल सत्रहरू तय गरिएका छन्। राजनीतिदेखि समाजसम्म, कवितादेखि निबन्धसम्म, कूटनीतिदेखि अर्थतन्त्रसम्मका विषयहरू समेटिएका छन्। चलचित्र समेटिएको छ, नाटक कतै नसमेटिएको हो कि भन्ने जुन राख्नु भएको छ, यसो हेर्दाखेरि त्यो हो कि जस्तो पनि मलाई लागिराखेको छ। बट स्टिल वी हेभ
so many discussion sessions where we will see Dr. Vivek Debroy, Jagman Gurung, Professor Avadesh Pradhan, and Professor Beena Paudel talking to Professor Kamalakanta Das on central theme session that would be following after this inauguration session, Shakti Bhakti Civilizational Connection, Nepal as Center of Global Thought. यसै गरी सागर एसजेबी राणा किङडम लस्ट नेपाल ट्विस्ट विथ डेमोक्रेसी बुक डिस्कसन यो पनि आजैका लागि तय भएको छ, जसमा डाक्टर मिनेन्द्र रिजाल, सुचेता प्याकुरेल, बद्रीनारायण गौतम, शङ्कर तिवारीसँग छलफलमा रहनुहुनेछ। यसै गरी थुप्रै अरू सेसनहरू छ। यो सेसन तपाईँले प्राप्त गर्नुभएको छैन के हुँदैछ भने यो लिफलेट अथवा ब्रोशर तपाईँले प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। You can see all the name of the sessions and the speakers and the panelists and the moderators. So we'll also having a poetry recitation session every day, including ghazal recitation session and also few performances on music. त यसपछि म यस सभाका अर्का विशिष्ट अतिथि आज नेपाल यशस्वी साहित्य सम्मानबाट सम्मानित पनि व्यक्तित्व आदरणीय प्राध्यापक डाक्टर माधव प्रसाद पोखरेलज्यूलाई मन्तव्यका लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। प्लिज वेलकम डाक्टर माधव प्रसाद पोखरेल। सबै सहभागीलाई नमस्कार। Since I am a linguist, I think I should do justice to the participants, since the participants of different countries of South Asia have been participating in this conference. I am obliged to speak a little bit English, and since Nepali is my mother tongue and the language of nation, and I may be bilingual from time to time. So the directors of the session and the NKLF Kalinga Literary Festival is found very August, although the month of August has given way to September, but the gathering has become very August, and I congratulate the organizers of this conference. Kalinga, in fact, is the historical name of the place which is more or less equates with today's Odisha. And Kalinga was the place which made Ashoka, Samrat Ashoka, Emperor Ashoka, to become a Buddhist. From an emperor of power to Buddhism, the power of Buddhism, power of learning. And since Buddha was born in Lumbini, the light of Buddha gave Emperor Ashoka to turn from Kalinga to the light of the world. So, in this way, Kalinga and Nepal are historically and prehistorically connected. So, in this conference, I saw a wide variety of topics and discourses are discussed. And when we see that, the name, literature, and the different topics do not seem to be equate. Means the word literature doesn't sound to be appropriate, but literature, the word literature is somehow connected to the word literate.
And literate means, literate has to do with the script. If anybody can read the script, read and write the script, he is supposed to be literate. And if anybody cannot read and write, he is considered illiterate. It is a paradox that T.B. Macaulay said that I visited all over India, but in this country, I did not find a thief and I didn't find a beggar. It is because of the learning of Sanskrit. Since Sanskrit language gives ethos to the people that it is difficult to get a thief and a beggar in this country. So if unless the compulsory English is imposed in this country, and until and unless Sanskrit is continued to be studied in this country, we cannot rule this country forever. So compulsory English should be imposed to this country. And as a result of that, we, people of India and Nepal, are paradoxically linked today with this imperialist language, English. Anyway, in fact, so if we see the different wide variety of topics, the meaning of literature becomes, literature means jnana. So there are different types of jnanas which are connected in, and in this gathering, when I'm obliged to the organizers when they have given me honor as the guest of honor to this August gathering. So I congratulate all the winners and even the organizers of this conference, and I'm obliged to the organizers for giving me the Yasasvi Samman. Thank you very much. Thank you, Professor Dr. Pokhrel, for his wonderful speech. धन्यवाद छ, हार्दिक कृतज्ञता पनि जाहेर गर्दछु सम्मान ग्रहण गरिदिनु भएकोमा पनि। त्यसपछि संक्षिप्त मन्तव्यका लागि म निमन्त्रणा गर्दछु सूर्य नेपाल प्रालिका म्यानेजिङ डाइरेक्टर श्री रवि रायवरम ज्यूलाई। मिस्टर रवि रायवरम on the stage. Good morning, ladies and gentlemen. This is a very special day for me because I am in the midst of such luminaries, so it's making me slightly nervous. Mr. Debroy, we're so excited to see you here. Professor Madhav, Nisha ma'am, Professor Pokhrel, officers from the embassy. We at Surya Nepal are very privileged and honored to be associated with the Kalinga Literary Festival. This is the second year in a row that we are associated with KLF. We've always believed that Nepal's culture and diversity should be enhanced and awareness should be spread. So this is one very small intervention from us. I must also tell you that we are also supporting a musical instrument that is very, very close to Nepal's heart and very deeply entrenched in Nepal's culture, called the Sarangi. And you will also hear about the Sarangi festivals that are going on in Nepal at various centers. I'm here to wish the event every success. This is an opportunity to interact with the best minds
across both Nepal and India. And I do hope everybody who's present here in this event over the next 3 days will be culturally enriched. Thank you very much. Thank you, Mr. Ravi Rayavaram, MD of Surya Nepal, and also thank you for putting your hands together with Kalinga Literary Festival to make it a success. र यसपछि अब एउटा अर्को सम्मानको चरण छ। म यहाँहरूलाई जस्ताको तस्तै वाचन गरी पनि सुनाउँछु। यशस्वी प्रज्ञा प्रतिष्ठानको यो विज्ञप्ति पनि हो। यस प्रज्ञा प्रतिष्ठानले 2069 सालभित्र प्रकाशित भएका विभिन्न विधाका पुस्तकहरूलाई यशस्वी पुस्तक अवार्ड प्रदान गर्नका लागि पुस्तक आह्वान गरेकोमा यस प्रज्ञा प्रतिष्ठानलाई प्राप्त भएका पुस्तकहरूमध्ये निर्णायक समितिको सिफारिस अनुसार तपसिलमा उल्लेखित 10 पुस्तकहरूलाई यशस्वी बुक अवार्ड प्रदान गरिनेछ। अवार्ड आउँदो भदौ 15 गते शुक्रबार काठमाडौँ कलिङ साहित्य महोत्सवका दिन होटल हिमालयमा प्रदान गरिनेछ। अर्थात् ती 10 वटा पुस्तकहरू र ती पुस्तकका लेखकहरूलाई अबको क्रममा सम्मान गर्ने क्रम छ। यो अवार्डको नाम हो यशस्वी पुस्तक अवार्ड। यो अवार्ड वितरण गरिदिनु हुनका लागि यस सभाका विशिष्ट अतिथि डाक्टर विवेक देब्रोयज्यू, सँगसँगै यशस्वी प्रज्ञा प्रतिष्ठानका अध्यक्ष श्री रञ्जना निरौलाज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु, भोलिन्टियर साथीहरूलाई अनुरोध गर्दछु सहयोगका लागि। So we are handing over this 10 awards to the 10 writers of the books as यशस्वी पुस्तक अवार्ड। म नाम लिँदै जान्छु, कृपया लेखक ज्यूहरूलाई सम्मान ग्रहण गरिदिनका लागि, अवार्ड ग्रहण गरिदिनका लागि अगाडि निमन्त्रणा गर्दछु। सबैभन्दा पहिला आख्यान तर्फबाट, उपन्यासका तर्फबाट ऐठन उपन्यास पुरस्कृत हुनेछ। यशस्वी पुस्तक अवार्डबाट लेखक विवेक ओझाज्यूलाई यो अवार्ड ग्रहण गरिदिनका लागि स्टेजमा आमन्त्रण गर्दछु। आदरणीय श्री विवेक देब्रोयज्यूलाई पनि हार्दिक अनुरोध गर्दछु यो अवार्ड हस्तान्तरण गरिदिनका लागि। प्राध्यापक डाक्टर पोखरेलज्यूलाई पनि साथ दिनको लागि अनुरोध गरेँ मैले। ऐठन यस वर्षको यशस्वी पुस्तक अवार्डबाट सम्मानित आख्यानतर्फ विवेक ओझाको ऐठन। क्यामेरातिर पनि हेरेर ग्रहण गर्नु पर्ला। धेरै धेरै बधाई छ विवेकजीलाई र सँगसँगै अन्य राष्ट्रका अन्य प्रतिष्ठित पुरस्कारहरूमा पनि नोमिनेसनमा उहाँको पुस्तकको नाम छ। हाम्रो तर्फबाट अग्रिम शुभकामना पनि छ। एकपटक जोरदार ताली भयो भने उहाँलाई त्यो शुभकामना पुग्नेछ भन्ने लाग्छ। ऐठनका लागि विवेक ओझा आख्यानतर्फ। यसपछि सृजनात्मक गैर आख्यानतर्फ डाक्टर नवराज केसी, उहाँको पुस्तक शून्यको मूल्य डाक्टर नवराज केसी। सृजनात्मक गैर आख्यानतर्फ यशस्वी पुस्तक अवार्ड यस वर्षको सृजनात्मक गैर आख्यानतर्फ। बधाई छ, शुभकामना पनि छ। पुस्तकले जसरी नेपालको स्वास्थ्य क्षेत्रका बारेमा केही तीतो यथार्थहरू पनि बताएको छ र आगामी दिशाको मार्गचित्र पनि यो पुस्तकले कतै न कतै देखाउँछ। शून्यको मूल्यका लागि डाक्टर नवराज केसी, सृजनात्मक गैर आख्यान यशस्वी पुस्तक अवार्ड 2023। बधाई छ। यसपछि कथा विधातर्फ रेणुका जीसीको सनेस। रेणुका जीसी कथा विधातर्फ सनेस यशस्वी पुस्तक अवार्डबाट
यसपटक कथाविधातर्फ सम्मानित पुस्तक सनेस। उहाँ आउँदै गर्दा तपाईँको कलकल ध्वनि सहितको ताली बज्यो भने उहाँलाई अलिकति अझै ऊर्जा पनि हुन्छ, यो सम्मान ग्रहण गर्न मजा पनि हुन्छ। रेणुका जीसीज्यूलाई तपाईँको कलम अनवरत रूपमा अझै सृजनात्मक तवरले अघि बढोस्, हाम्रो तर्फबाट शुभकामना सहित सनेसका लागि बधाई र शुभकामना सहित यशस्वी पुस्तक अवार्डबाट सम्मान। यसपछि कविता विधातर्फ यस वर्षको यशस्वी पुस्तक अवार्ड डाक्टर महेन्द्र कुमार मल्लको भाषाको बकपत्र। भाषाको बकपत्रका लागि डाक्टर महेन्द्र कुमार मल्ल कविता विधातर्फ यस वर्षको यशस्वी पुस्तक अवार्ड। यो अवार्ड ग्रहण गर्न अगाडि आइरहँदा पछाडिबाट ध्वनि बज्दाखेरि जुन महसुस हुन्छ त्यो महसुस उहाँलाई पनि गराइदिनु हुनका लागि अनुरोध गरेँ। डाक्टर महेन्द्र मल्ल कविता विधातर्फ यस वर्षको यशस्वी पुस्तक अवार्ड भाषाको बकपत्र। हार्दिक बधाई तथा शुभकामना। यसैगरी जीवनी विधातर्फ श्री गोविन्द गिरी प्रेरणाको सुश्री पारिजातका लागि जीवनी विधातर्फ श्री गोविन्द गिरी प्रेरणाज्यूलाई यस वर्षको यशस्वी पुस्तक अवार्ड। उहाँको उपस्थिति आज छैन, हाम्रो तर्फबाट शुभकामना छ। अमेरिकासम्म यो पुर्याउन सकिएला त सकियो भने पठाइदिउँ, उहाँको हातसम्म नभए कुरौँला, ठिकै छ। उहाँलाई हाम्रो तर्फबाट शुभकामना। ताली बजेको थाहा पाउनु भयो भने उहाँ गौरव गर्नुहुन्छ होला। यसै गरी बाल साहित्यतर्फ अनुराधा छमछमको छमछमीका लागि श्री अनुराधा। निकै कम ले बाल साहित्यमा कलम चलाउने गर्नुहुन्छ। बिस्तारै यो क्रम बढ्न त बढिराखेको छ, तर छमछमको छमछमी जस्ता पुस्तक र अनुराधाजीको कलम जस्तै अरूको पनि चल्नु पर्ने छ। बाल साहित्यतर्फ यस वर्ष त्यो विकट विधाका लागि उहाँको योगदानका लागि पनि यशस्वी सम्मान, यशस्वी पुस्तक अवार्ड श्री अनुराधाका लागि। अनुवादतर्फ यस वर्ष श्री रीमा केसी, अमृता प्रीतमका छानिएका कविताका लागि श्री रीमा केसी। अनुवादतर्फ यस वर्षको यशस्वी पुस्तक अवार्ड। यो साँच्चै अगाडि आइरहँदाखेरि जुन ताली बज्छ त्यसको महसुस फरक हुन्छ। त्यसका लागि पनि उहाँका लागि पुनः एकपटक रीमा केसी एउटै विधामा सीमित नाम होइन, समकालीन साहित्यमा अनुवाद बाहेकका अन्य विभिन्न विधाहरूमा, त्यो निबन्ध होस्, कथा होस्, कविता होस्, विभिन्न विधाहरूमा उहाँहरूको सक्रिय लगाव छ, लेखन छ। रीमा केसीज्यूलाई बधाई र शुभकामना सहित। खाद्य तथा औषधि विधातर्फ यस वर्ष श्री नारायण घिमिरेको रैथाने चाडबाड र खानपान। उहाँ पनि क्यानाडा हुनुहुन्छ। नारायण घिमिरेज्यूका लागि पनि एकपटक जोरदार ताली। र रोचक के भने उहाँ अहिले क्यानाडामा हुनुहुन्छ भन्ने भर्खरै जानकारी पाएँ। र उहाँले लेख्नु भएको रैथाने चाडबाड र खानपान, संसारको जुनसुकै भूगोलमा रहेर पनि रैथाने संस्कृतिका बारेमा लेख्न सकिन्छ, बोल्न सकिन्छ, गर्नु पनि पर्छ। उहाँका लागि हाम्रो तर्फबाट बधाई र शुभकामना सहित। अर्को विधा छ मेमोयर। मेमोयरमा लाक्पा देन्डी शेर्पा, श्री लाक्पा देन्डी शेर्पा हिमालयन मेभरिकका लागि
श्री लाक्पा ड्यान्डी शेर्पा मेमोयर हार्दिक बधाईका साथमा उहाँको 2टा वर्ल्ड रेकर्ड छ। दुईवटा विश्व रेकर्ड उहाँका नाममा दर्ज छ भन्ने जानकारी छ, मेरो अध्ययन पुगेन। यो उमेरमा उहाँले 11 पटक हिमाल चढिसक्नु भएको छ। सगरमाथा नै हो, सगरमाथा विश्व शिखर सगरमाथा को आरोहण 11 पटक गरिसक्नु भएको र हिमालयन म्याभरिक सम्भवतः हामी यो पुस्तकमाथि आगामी दिनमा यो 3 दिन बीचमा कुनै दिन छलफल पनि गरिरहेका छौं। यसैगरी अंग्रेजी कवितातर्फ पोएम तर्फ सुशान्त थापा मिनट्स अफ मेरिट का लागि सुशान्त थापा इंग्लिश पोएट्री सुशान्त थापा यशस्वी पुस्तक अवार्ड। यसरी यस वर्षबाट यशस्वी प्रज्ञा प्रतिष्ठानले विभिन्न विधामा कलम चलाउने र कलम चलाइरहेका र यस वर्ष प्रकाशित हरेक वर्ष प्रकाशित पुस्तकका लेखकहरूलाई यशस्वी पुस्तक अवार्डबाट सम्मान गर्ने क्रम सुरु गरेको छ। पहिलो वर्ष नै 10 कृतिहरूलाई यो अवार्ड प्रदान गरिएको छ। यसैगरी निर्णायक समिति गठन हुनेछ आगामी वर्ष पनि। निर्णायक समितिले आह्वान गर्नेछ र पुस्तकहरू दर्ता हुनेछन् र ती पुस्तक मध्ये उत्कृष्ट 10 वा त्योभन्दा बढी कृति र सर्जकहरूलाई सम्मान अर्पण हुनेछ। आदरणीय उपस्थित विशिष्ट महानुभावहरू, अतिथिहरूलाई पुनः आसन ग्रहणको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु र हामी उद्घाटन समारोहको करिब अन्तिम चरणमा छौं। केही कार्यक्रम बाँकी नै छन्। म ढिलो नगरिकन may I request our guest of honor, Dr. Vivek Debroy, for his inaugural speech. Dr. Vivek Debroy on the stage, please. सर्वेभ्यः नमः। मन्ये नेपाल देशे काष्ठमण्डप शहरे एतस्मिन् कार्यक्रमे संस्कृत भाषायां वार्तालापं करवामः। I think everyone present here understood what I said. This is a lit fest. It is about culture. It is impossible to define culture without a reference to language. Bhasha is linked to Sanskriti. And in both of our countries, we share a common legacy, a common root in this wonderful language, Sanskrit. There was a famous Sanskrit poet named Bhartrihari. He wrote very terse, short, cryptic almost shlokas. And one of his famous shlokas says, Sahitya Sangeet Kala Vihina Manushya Rupe Pashu Puchha Vishana Hina. Someone who is devoid of Sahitya, Sangeet and Kala may be human in form, but he's actually an animal, even though he does not possess a tail and horns. In the second half, he goes on to say that it's good
that they don't eat grass, otherwise that would have been bad for animals. I congratulate the Kalinga Lit Fest for having ventured out of Bhubaneswar. I have attended it in Bhubaneswar. I'm thankful to the organizers for inviting me here in Kathmandu. I think it is an opportunity not only to talk to each other, but also talk to the younger generation. I should not and cannot speak on behalf of Nepal, but certainly it is the case that in India, the younger generation is increasingly forgetting the roots. So it's an opportunity here to rediscover our common roots. I do not know how many of the younger generation know that in the colonial period, something known as the Asiatic Society was started in Kolkata. It started a series known as Bibliotheca Indica, and amongst various things, Bibliotheca Indica, courtesy the Asiatic Society, started to publish the Sanskrit texts of many Puranas, except in our form of oral transmission of knowledge. Writing came much later. Manuscripts often written on bark and other such mediums, on bark, tended to be destroyed over a period of time. So you needed the manuscripts. At that time, a learned Sanskrit scholar named Haraprasad Shastri came to Kathmandu, because the manuscripts of some of these Puranas were available only with the Royal Library in Nepal. Mention was made of the Mahabharata and the Ramayana. The Bhandarkar Oriental Research Institute in Pune has brought out what is called the critical edition of the Mahabharata, comparing different manuscripts that were floating around. Exactly the same thing was done by the Oriental Research Institute in Vadodara for the Valmiki Ramayana. One of the main sources for the critical edition of the Valmiki Ramayana was the manuscript obtained from this city, this country. So finally, I repeat what I said. It is not just a question of talking to each other. A lit fest, if it is going to leave a lasting imprint, has to disseminate to the younger generation that this is our parampara, this is our Sanskriti, this is our Sanskrit, this is our legacy. We need to know it before the West comes along and interprets it for us. Thank you once again for inviting me. Dhanyavad. Thank you so much, Dr. Debroy. उहाँको उपस्थिति आफै नै पनि हाम्रो लागि निकै गौरवको विषय छ। नीति, धर्म, साहित्य, इतिहास र अर्थशास्त्र विशेष गरी जुन विषयहरूमा उहाँको विज्ञता छ, यो विज्ञताका बारेमा हामी आगामी यस पछाडिको सेसनमा पनि सुन्ने नै छौँ र सँगसँगै अन्य थुप्रै वक्ताहरूको कुरा पनि हामी सुन्ने छौँ। यो छलफल कसरी अगाडि बढ्नेछ भन्ने विषयमा तपाईले ब्रोशरबाट पनि थाहा पाइसक्नु भएको छ। हाम्रा वक्ताका बारेमा परिचय, the profiles of our panelists and speakers are also printed on this little book where you can find the pictures and our speaker's profile. So it's a wonderful book that you could take as a souvenir of this particular festival.
Thank you so much, Dr. Debroy. Before we move on, हामीसँग केही सम्झनाका चिन्हहरू छन् जुन अर्पण गर्नुपर्नेछ. I would like to request Dr. Debroy and Dr. Pokhrel to join us to share this token of love to our supporters, and also Ms. Ranjana Nerola. यो ग्रहण गरिदिनको लागि म निमन्त्रणा गर्दछु. प्रतिनिधिहरू कोही उपस्थित हुनुहुन्छ भने श्री महालक्ष्मी डेभलपमेन्ट ब्याङ्कबाट कोही प्रतिनिधि हुनुहुन्छ भने हामीलाई यो साथ र सहयोगका लागि हाम्रो तर्फबाट सम्झनाको चिनो ग्रहण गरिदिनको लागि अनुरोध गर्दछु. स्टेजमा आमन्त्रण गर्दछु. महालक्ष्मी डेभलपमेन्ट ब्याङ्क. अस्मिता म्याम हुनुहुन्छ भने हुनुहुन्न. ठिक छ, हामीसँग महालक्ष्मी डेभलपमेन्ट ब्याङ्कबाट प्रतिनिधि हुनुहुन्छ. यसै गरी नबेल ब्याङ्क मनोज सर हुनुहुन्छ भने, अदरवाइज हामीसँग कोही प्रतिनिधि हुनुहुन्छ भने नबेल ब्याङ्क, नेपाल एयरलाइन्स, नेपाल एयरलाइन्सबाट युवराज सर आइपुग्नु भएको छैन. राष्ट्रिय वाणिज्य ब्याङ्क, राष्ट्रिय वाणिज्य ब्याङ्क, एसबीआई ब्याङ्क, एसबीआई ब्याङ्क. ठिक छ, उहाँहरूलाई हामी उहाँहरूको हातमै पुर्याउनेछौँ. थ्याङ्क यू सो मच. यसपछि हामी एउटा नृत्यको प्रस्तुतितर्फ जान्छौँ. त्यसकारण म अतिथिज्यूहरूलाई कृपया यो स्टेजबाट पहिलो हारमा आसन ग्रहण गरिदिनको लागि अनुरोध गर्दछु र भोलिन्टियर साथीहरूलाई स्टेजमा रहेको यो कुर्सी र टेबलहरू यसपछि हामी एउटा नृत्य प्रस्तुतितर्फ गइरहेका छौँ. यो भनिरहँदा म यहाँहरूसम्म